So, good morning, all of you. In previous class, we discussed about noise factor in cascaded amplifiers. So, noise factor parameters in cascaded amplifier. So, how this noise factor changes in cascaded amplifiers? Okay. So we get f equal to f1 plus f2 by minus 1 by g1. So this is one of the important derivation. Okay. So next, this is completely about basics of noise. Okay, whatever we discussed from noise topic to till here, those are the basic terminology and basic terms, basic definitions, basic derivations of noises. Okay, next. Now we will discuss about the noise analysis in analog modulation techniques. So we have different type of modulation techniques. Yes or no? We have different type of modulation techniques. So amplitude modulation we have. Next DSBSC we have. Next SSBSC we have. Next VSBSC we have. Next we have angle modulation, frequency modulation, and phase modulation. So we have to see some important noise analysis in various modulation techniques. Okay, so noise analysis in, we have to see first noise analysis in a DSBSC system. Okay, so here we have to do noise performance or noise analysis in receiver. Here we have to do noise analysis in receiver. Okay. Yes. So here we have to do noise analysis in receiver. So why we are doing noise analysis? Why we are doing noise analysis in receiver? Why we are doing noise analysis in receiver? First question. So what is the necessity of noise analysis? ఎందుకు సార్ మనం ఇచ్చేస్తాం నాయిస్ అనాలిసిస్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ నాయిస్ అనాలిసిస్? బికాస్ టు నో ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ రిసీవర్, to know the performance of the receiver, we have to do noise analysis. To know the performance of receiver, we have to do noise analysis. So ఎలా వర్క్ అవుతుంది రిసీవర్, డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో రిసీవర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏం చేస్తుంది అనేదే ఈ నాయిస్ అనాలిసిస్ అనేది చెప్తుంది. సో మెయిన్లీ నాయిస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ రిసీవర్. ఓకే, so mainly noise effects on receiver. That's why we have to do the noise analysis in the receiver. Okay, so those are the various important points why we are doing noise in the noise analysis in receiver. So noise having low power devices, that's why we have to do noise analysis in the receiver. So first and foremost thing, the noise analysis in DSBSC we have to see. So in DSBSC, we have various type of receivers. Okay, we have coherent receiver, coherent detector kada, coherent detector untundi. Second one, co-stas loop untundi. Emuntundi? Co-stas loop. So these are the two demodulators of DSBSC we studied in the previous classes. Okay, in that we have to, for noise analysis, in this, for noise analysis we have to take this coherent detector. So noise analysis is done in the coherent detector. Okay,
We have to take receiver as a coherent detector. ఓకే, కోస్టాస్ లూప్ కాకుండా కోహరెంట్ డిటెక్టర్ తీసుకుని అనాలిసిస్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ కోహరెంట్ డిటెక్టర్? కోహరెంట్ డిటెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లయర్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిప్లయర్ అండ్ లో పాస్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్స్ ఇవన్నీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్స్. ఇవి మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ లేదా వేరే నోట్స్లో కానీ చూస్తే 4-5 పేజెస్ ఉంటాయి. దాన్ని నేను సింప్లిఫై చేసి చెప్పాను. మీరు ఇలానే రాయాలి ఎగ్జామ్లో. ఏమి ఇలానే రాయండి. ఇవి సింప్లిఫికేషన్ చేసి చెప్పినవి. ఓకే, ఇలానే రాయండి, ఈజీగా అర్థం అవుతాయి అన్నమాట. అన్నీ సేమ్ మోడల్ చెప్పాను. ఎన్ని నాయిస్ అనాలిసిస్ చేస్తే అన్నీ సేమ్ మోడల్ చెప్పాను అనమాట, ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి. ఓకే, మీరు వేరే టెక్స్ట్ బుక్స్లో లేదా వేరే చూసినా కూడా మీకు 3-4 పేజెస్ ఉంటాయి. ఇవి వేరే వేరే మోడల్స్ ఉంటాయి. సో ఇది యూనిఫైడ్ మోడల్ అనమాట. సో అన్ని నాయిస్ అనాలిసిస్ సేమ్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఈజీగా గుర్తుంటాయి, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో we have to take coherent receiver. Coherent receiver is nothing but combination of multiplier and low pass filter. Combination of multiplier and low pass filter, that is coherent receiver. So if you see this coherent receiver once again, input to the receiver is DSBSC signal. Input ఏముంటుంది? DSBSC signal ఉంటుంది. And let us consider input signal power. అంటే DSBSC power SI అని అనుకుందాం. ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ ఏమనుకుందాం? NI అని అనుకుందాం. నాయిస్ ఎంటర్ అవుతుంది కదా ఛానల్లో. ఛానల్లో నాయిస్ ఎంటర్ ఎక్కడికి పోతుంది? రిసీవర్కి పోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ NI. అండ్ signal power DSBSC power is SI. So these are the input parameters. So input parameters, input ఏముంటుంది coherent receiver కి? DSBSC signal. SI is the signal power, input signal power. NI is input noise power. Next, this DSBSC signal enters into the multiplier. Okay, so this multiplier multiplies the input DSBSC signal with carrier signal. With which signal? Carrier signal. Carrier signal to multiply చేస్తుంది. Okay, it will multiply with carrier signal. Next, the multiplication of DSBSC and carrier signal is passed through low pass filter. Low pass filter ద్వారా పోతుంది. It is passed through low pass filter. So we get output message signal. Yes sir, output ఏమొస్తుంది? Message signal. Output is our message signal. Let us consider the output parameters. Let us consider the output parameters. S0 is nothing but output signal power. అంటే అవుట్పుట్ మెసేజ్ వస్తుంది కదా, ఈ మెసేజ్ యొక్క పవర్ ని ఏమనుకున్నాము? S0 అని అనుకున్నాం. S0 is nothing but output signal power. N0 అంటే అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్. అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ నాయిస్ వస్తుంది కదా NI. ఈ ఇన్పుట్ నాయిస్ ని మనము ఈ కోహరెంట్ డిటెక్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే, ఈ కోహరెంట్ నాయిస్ ని, ఇన్పుట్ నాయిస్ ని, NI ని, when input noise is passed through coherent detector, then the output we get is output noise power, which is represented as N0. Okay, so when we pass input signal to the output, then we get S0. When we pass input noise to the coherent detector, then we get output noise N0 power. Okay, so these are the parameters we have to see before the analysis. So SI is the input signal power, NI is the input noise power, and S0 is the output signal power, N0 is the output noise power. సో ఇవన్నీ నేను సేమ్ చెప్పాను, డెరివేషన్స్ అన్ని సేమ్ చెప్పాను. 4 డెరివేషన్స్ ఉంటే మీరు అలానే నేర్చుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాయాలి? డిమాడ్యులేటర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేయాలి. డిమాడ్యులేటర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే,
ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పవర్, we have to calculate input noise power, we have to calculate output signal power, we have to calculate output noise power. సార్ ఇవన్నీ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? అసలు నాయిస్ అనాలిసిస్ అంటే ఏం సార్ కదా? అసలు ఎందుకు నాయిస్ అనాలిసిస్ ఎందుకు చేసినామని చెప్పుకున్నాం. అసలు నాయిస్ అనాలిసిస్ ఏం చేస్తుంది, ఏ పారామీటర్ ఇస్తుంది, ఏం కనుక్కోవాలి, నాయిస్ అనాలిసిస్ లో ఏమి డిరైవ్ చేయాలి అంటే, ఇన్ నాయిస్ అనాలిసిస్ we have to derive the signal to noise ratio of input, signal to noise ratio of output, we have to derive figure of merit, yes, noise figure, f ni derive cheyali, fom ni derive cheyali. ఈ 4 పారామీటర్స్ డిరైవ్ చేయాలి. నాయిస్ అనాలిసిస్ is nothing but deriving the signal to noise ratio at input, deriving signal to noise ratio output, deriving noise figure, deriving figure of merit. సో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ ఇన్పుట్ అంటే ఏమి? SI/NI. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ ఇన్పుట్. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ అవుట్పుట్ అంటే ఏమి? S0/N0 అని. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ అవుట్పుట్ అంటే సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్ N0. అలానే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ బై ఇన్పుట్ నాయిస్ NI. ఓకే, సో ఇవి. అందువల్ల మనం ఏం కనుక్కోవాలి? SI కనుక్కోవాలి, NI కనుక్కోవాలి, S0 కనుక్కోవాలి, N0 కనుక్కోవాలి. ఇవన్నీ మనం డిరైవ్ చేయాలి. ఈ 4 పారామీటర్స్ ఇవి డిరైవ్ చేస్తే సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో ఇన్పుట్ వస్తుంది, సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ నాయిస్ ఫిగర్ ఫార్ములా ఏమి? సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ ఇన్పుట్ టు ది సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ అవుట్పుట్. ఇదే కదా సిగ్నల్ నా SNR అట్ ఇన్పుట్ టు ది SNR అట్ అవుట్పుట్. ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ అంటే ఏమి? 1/f రివర్స్. అందువల్ల we have to derive noise analysis is nothing but finding signal to noise ratio at input and signal to noise ratio at output and noise figure and figure of merit. Okay, so that's why we have to find out all these 4 parameters while deriving the noise analysis. So first of all we have to derive the input signal power. We have to derive input signal power, SI. Here the input signal power ఎలా వస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏందో కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ we have to see the input signal. From input signal we have to derive the power. From input signal తెలిస్తే మనకు పవర్ తెలుస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్, దానికి పవర్ కనుక్కోవాలి. సో అదే విధంగా ఇక్కడ చేస్తాం మనం. సో వి సీ ఫస్ట్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏమని చెప్పండి. నా వీ హ్యావ్ ఇన్ DSBSC సిగ్నల్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈస్ DSBSC సిగ్నల్. ఫర్ DSBSC రిసీవర్, ఈ రిసీవర్కి ఇన్పుట్ ఏముంటుంది? DSBSC సిగ్నల్ ఉంటుంది. సో ఇన్ DSBSC డిమాడ్యులేటర్ input is DSBSC signal. DSBSC signal is represented as m of t cos 2 pi of ct. This is nothing but DSBSC signal. ఇదే కదా ఇన్పుట్. ఇక్కడ వచ్చే సిగ్నల్. సో m of t cos 2 pi of ct ఇది ఇన్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో గాలిలో DSBSC సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, అదే DSBSC రిసీవ్ అవుతుంది. సో m of t cos 2 pi of ct. ఓకే, now this is input signal. Now we have to calculate the power of above signal. Above signal ki manam em kanukkoli? Power kanukkoli. So how we calculate the power? We know that input signal power is nothing but power formula emi cheppandi, V square by R కదా. పవర్ ఫార్ములా V స్క్వేర్ బై R కదా. అదే మనకు అనలాగ్ సిగ్నల్ ఉంటే VRMS స్క్వేర్ బై R కదా. VRMS అంటే V/√2 హోల్ స్క్వేర్ బై R. ఇది పవర్ ఫార్ములా. లేదా పవర్ ఫార్ములా P = VI అని కూడా మనము
రాసుకోవచ్చు. ఎస్ సార్. సో కానీ మనం ఇక్కడ పవర్ని v²/r v/r v/√2 హోల్ స్క్వేర్ బై ఆర్తో మనం డిరైవ్ చెయ్యం. ఎలా చేస్తాము అంటే we have to calculate input signal power is equal to, it is nothing but mean square value of input signal. ఈ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. ఏం కనుక్కుంటాం? మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. సో ద మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పవర్. సార్ పవర్ అంటే పవరే కదా సార్, మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూకి దానికి ఏం రిలేషన్ ఉంది సార్ అంటే, మనము PTSPలో చదువుతాం మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూస్, సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూస్, మీన్ వాల్యూస్, వేరియన్స్ వాల్యూస్. అక్కడ మీరు పవర్ ర్యాండమ్ సిగ్నల్ పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే బై క్యాలిక్యులేటింగ్ ద మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. అలా పవర్ని మనం ఎలా అయినా మనం ఏ సిగ్నల్ అయినా కూడా మనం కనుక్కునే వీలుందనమాట. అనలాగ్ సిగ్నల్ అంటే v²/r v/RMS²/r, డిజిటల్ సిగ్నల్ అంటే v²/r, ర్యాండమ్ సిగ్నల్ అంటే మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. లేదా ర్యాండమ్ సిగ్నల్ యొక్క పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ తెలిస్తే, ఇఫ్ యు నో ద పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ we calculate the power by integration of power spectral density is nothing but power. సో అలా చాలా ఫార్ములాస్ అన్నమాట. అందులో ఒక ఫార్ములా ఏంటంటే the signal power can be calculated by calculating the mean square value. So mean square value of the input signal, so mean square value of the m of t cos 2πfct we have to find out. సో ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తాము అంటే మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ మనము ఇక్కడ డిరైవ్ చేయం, రైట్ డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం మనం. సో మీన్ స్క్వేర్ ఫార్ములా వేసి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ సంథింగ్ వేసి డిరైవ్ చేయం ఇక్కడ. ఓకే, అందువల్ల మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రాస్తాం. డైరెక్ట్ గా రాయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ m of t cos 2πfct ఈక్వల్ టు ఇది అని. సార్ ఇది మనం ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సార్ అంటే, ఇక్కడ cos 2πfct నెగ్లెక్ట్ చేయండి. cos 2πfct ఉన్నా sin 2πfct ఉన్నా నెగ్లెక్ట్ చేయండి. సో మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ m of t అంటే ఏమవుతుంది అంటే, మెయిన్ వాల్యూ అంటే 1/2, మెయిన్ వాల్యూ అంటే ఎంత? 1/2నే కదా, హాఫ్ వాల్యూ మెయిన్ వాల్యూ, స్క్వేర్ మెయిన్ స్క్వేర్ అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క స్క్వేర్ అట్లా. సో మెయిన్ స్క్వేర్, ఇది మెయిన్ వాల్యూ, ఇది స్క్వేర్ వాల్యూ, ఇది 1/2 ముందర వస్తుంది, 1/2 ముందర వస్తుంది సార్. ఓకే, సో 1/2 ఇది మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కునేటప్పుడు కాన్స్టెంట్ వస్తుంది ఇది. నెక్స్ట్ దీని యొక్క మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ, ఇది బార్ ఉంది కదా, ఇది మెయిన్, ఇది స్క్వేర్. సో ఇది ఈక్వేషన్ 1. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఎలా రాసుకుంటారంటే ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. cos 2πfct నెగ్లెక్ట్ చేయండి, మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక 1/2 వస్తుంది, m of t కి ఇది వస్తుంది, m² of t బార్ ఇంటూ t అని వస్తుంది. ఓకే, అలా ఆ విధంగా మనం డైరెక్ట్గా రాసుకోవాలి. ఓకే, డిరైవ్ చేయం. నెక్స్ట్, సో ఇది ఒకసారి చూసుకోండి ఎలా రాస్తాం అనేది. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ చేస్తే 1/2 వస్తుంది, m of t కి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇది m² bar whole of t, m of t. Next, now we have to calculate input noise power. Input noise power ni calculate చేయాలి. Input noise power in communication system, the input noise is considered as white Gaussian noise. Input noise is considered as white Gaussian noise. Always input is white Gaussian noise. So white Gaussian noise, we know the equation for white Gaussian noise. So white Gaussian noise is represented as n of t, nc of t cos 2πfct minus ns of t sin 2πfct. This is the mean noise equation. ఇది క్వాడ్రేచర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ నారో బ్యాండ్ నాయిస్ అన్నాం కదా, ఆ ఈక్వేషన్ ఇది క్వాడ్రేచర్ రిప్రజెంట్ ఆఫ్ నారో బ్యాండ్ నాయిస్ ఈక్వేషన్ అది. ఓకే, n of t equal to nc of t cos 2πfct minus ns of t sin 2πfct. Now we have to calculate the power of this signal. Yes or no? That is the input noise signal. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఇన్పుట్ నాయిస్ సిగ్నల్, ఇది నాయిస్ సిగ్నల్. సో మనకు సిగ్నల్ తెలుసు, పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్. ఇక్కడ పవర్ ని మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ నాయిస్ సిగ్నల్ కదా.
దీనికి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కుంటే మనకేమొస్తుంది పవర్ వస్తుంది. సో దాన్ని మనం డిరైవ్ చేయము, డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాము. సో ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ డైరెక్ట్ గానే రాసుకుంటాము. సో ద పవర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ Ni is equal to n square of t, nc square of t, ns square of t. దీంట్లో ఏది రాసుకున్నా కూడా ఏం కాదు. సో ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ మనం డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం ఈ విధంగా. ఓకే, ఇది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పవర్, ఇది ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్. సో ఇది ఇన్పుట్ సిగ్నల్, ఇన్పుట్ నాయిస్ సిగ్నల్, ఇది ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్. సో డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం దీని యొక్క పవర్ ఇది అని. ఓకే, డెరివే ఏం చేయం. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద. సో మనం ఏమేం కనుక్కున్నాం ఇంతవరకు? ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ అయిపోయింది, ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ అయిపోయింది. నౌ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్. ఓకే, సో అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ S0. సో నౌ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ ఎలా వస్తుంది? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ తెలిస్తే, ఎస్ ఆర్ నో? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ తెలిస్తే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ చేస్తే వస్తుంది కదా, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ చేస్తాం. అసలు ఈ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తెలిస్తే వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మల్టిప్లయర్ ద్వారా పాస్ అయ్యి లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ అయితే అప్పుడు మనకేమొస్తుంది? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వస్తుంది, అంతే కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్పుట్ సిగ్నల్, వెన్ ఎవర్ అవర్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ SI, input signal SI passed through the multiplier and then it is passed through the low pass filter, then we get output signal S0. S0 సిగ్నల్ వస్తుంది. ఈ S0 కి మనం ఏం కనుక్కుంటాం? పవర్ కనుక్కుంటాం. S0 ఆఫ్ టీ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వస్తే దానికి ఏం కనుక్కుంటాం? పవర్ కనుక్కుంటాం. సో ఆ విధంగా అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ని తీసుకొని దాన్ని మల్టిప్లయర్ ద్వారా పాస్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేసి తర్వాత అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ని నుంచి అవుట్పుట్ పవర్ కనుక్కుంటారు. సో అదే మెథడ్ ఇక్కడ మనము ఫాలో అవుతాం. సో అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటో రాసుకుంటాం. SI of t is equal to m of t cos 2 pi f ct. When this input signal is passed through the multiplier, so multiplier what it do? Input signal multiplied with cos 2 pi f ct, m of t cos square 2 pi f ct, m of t అంతే కదా, cos 2 pi f ct into cos 2 pi t cos square 2 pi f ct, m of t into 1 plus cos 4 pi f ct by 2, అంతే కదా, cos square theta 1 plus cos 2 theta by 2. So if you multiply m of t by 2, yes, m of t by 2 cos 4 pi FCT. Now this is the output of multiplier. Yes, and this is output of multiplier. This is output of multiplier. Now this output of multiplier is passed through low pass filter. Yes, sir. This ekkadiki pass chestam? Low pass filter. Low pass filter allows only low frequency signal. Low frequency signal is nothing but it allows only FM frequency signal. Yes, sir. Low pass filter. Low pass filter allows only low frequency signal. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టూ సిగ్నల్స్. ఈ టూ సిగ్నల్స్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పోతాయి. సో ఈ సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయిందో లో పాస్ ఫిల్టర్ కి, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ బై ద లో పాస్ ఫిల్టర్. వెన్ ది సిగ్నల్ ఈస్ పాస్ త్రూ ద లో పాస్ ఫిల్టర్, ఈ సిగ్నల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే పోతుందా లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా నుంచి? ఇట్ వోంట్ పాస్ ద లో పాస్ ఫిల్టర్. లో పాస్ ఫిల్టర్ వోంట్ అలో దిస్ సిగ్నల్ బికాస్ ద frequency of the signal is 2fc. ఎంత దీని ఫ్రీక్వెన్సీ? 2fc. 4 pi fct కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 2 into 2 pi 2fc రాసుకోవచ్చా? 2fc into t. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 2fc. వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇట్ వోంట్ అలౌడ్ బై ద low pass filter. So low pass filter won't allow this thing. It will pass only this thing, m of t. So therefore output of low pass filter is nothing but m of t by 2. Okay, now this is nothing but our output signal. ఇదేంటిది? అవుట్పుట్ సిగ్నల్. సో మనకు సిగ్నల్ తెలుసు, మనం ఏం కనుక్కోవాలి? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ కనుక్కోవాలి. సో మనకేం తెలుసు? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ తెలుసు. ఈ సిగ్నల్ నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలి? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ S0 కనుక్కోవాలి. సో S0 అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్, హౌ వి క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
mean square value of the signal. So mean square value of the input is the output signal. So mean square value of m of t by 2. So mean square value అంటే ఆల్రెడీ ఏముంటుంది 1/2 ఉంటుంది ఇంటూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1/2 ఉంది కదా 1/2 ఇంటూ m of t mean square value ఎంత mean square value m of t ఇది చూడండి ఇక్కడ ఎట్లా రాసుకున్నాము mean square value of m of t by 2. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అన్నాం కాబట్టి 1/2 ఇంటూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1/2 ఉంది కదా 1/2 ఇంటూ దీని యొక్క m of t యొక్క మీన్ స్క్వేర్ m of t యొక్క మీన్ స్క్వేర్ ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. సో ఏమవుతుంది 1/4 m square of t dt. ఇది ఈక్వేషన్ 3. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్. Now we have to calculate the output noise power. So output noise power is also calculated by same method. So output noise power ఎలా వస్తుంది? output noise power ఎలా వస్తుంది? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ నుంచి వస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ చేస్తే అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇన్పుట్ నాయిస్ ద్వారా వస్తుంది. ఇన్పుట్ నాయిస్ ని మనము మల్టిప్లైయర్ ద్వారా పాస్ చేసి తర్వాత లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే అవుట్పుట్ నాయిస్ సిగ్నల్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ నాయిస్ వస్తుంది. ఇన్పుట్ నాయిస్ ని మల్టిప్లైయర్ ద్వారా లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే అవుట్పుట్ నాయిస్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ నాయిస్ ని మళ్ళీ మనము పవర్ కనుక్కుంటే మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కుంటే అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ వస్తుంది. దాన్నే సేమ్ మెథడ్ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ when input noise is passed through the multiplier and then it is passed through the low pass filter, then we get output noise. ఈ అవుట్పుట్ నాయిస్ కి మళ్ళీ మనము మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కుంటే నాయిస్ పవర్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ వస్తుంది. సో అదే మనం ఇక్కడ చేస్తాం. So output noise power N0 we have to calculate by taking the input noise signal. So we know the input noise signal, it is a narrow band wide Gaussian noise which is represented as Ni of t is equal to Nc of t cos 2 pi fct minus Ns of t sin 2 pi fct. So many equations గుర్తుపెట్టుకోవాలి noise equations. Okay, so when this is passed through the multiplier, when the input noise is passed through the multiplier, then the multiplier multiplies the input noise signal with the carrier signal. Yes or no? Input noise filter ni input noise signal ni ఇక్కడ DSBC కాదు నాయిస్. ఈ ఇన్పుట్ నాయిస్ సిగ్నల్ ని మనం ఏది మల్టిప్లైయర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే మల్టిప్లై విత్ క్యారియర్ విత్ ద ఇన్పుట్ నాయిస్. yes or no? సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఇన్పుట్ నాయిస్ ని మనం దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఇన్పుట్ నాయిస్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ క్యారియర్ సిగ్నల్. సో క్యారియర్ సిగ్నల్ తో మల్టిప్లై చేయండి ఏమొస్తుంది? NC of t cos 2 pi fct into cos 2 pi fct. yes or no? Next similarly Ns of t sin 2 pi fct into cos 2 pi fct. Ns of t sin 2 pi fct into cos 2 pi fct. So NC of t cos square 2 pi fct minus Ns of t sin 2 pi fct cos 2 pi fct. Now we will take the NC of t cos square 2 pi fct బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 plus cos 2 theta by 2. Ns of t దీని బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? sin a cos a నే కదా ఇది sin a cos a by 2 into 2 రాసుకోవచ్చా లేదా? by 2 into 2 చేస్తే Ns of t by 2 into 2 sin 2 pi fct cos 2 pi fct. సో దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే NC of t by 2, నెక్స్ట్ NC of t cos 4 pi fct by 2, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ Ns of t by 2 into 2 sin a cos b sin 2a, 2 sin a cos a ఫార్ములా మీ sin 2a. సో ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది. this thing we get output of multiplier. Okay, now this output of multiplier is passed through low pass filter. ఎక్కడికి? లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాము. సో లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? సో ఈ సిగ్నల్ పాస్ అవుతుందా? ఎస్, లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది పాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత?
4πfct బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం 2π 2fc ఇంటూ టీ రాసుకోవచ్చా? సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది 2fc, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది 2fc. నెక్స్ట్ దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా 2fc. ఇట్ వోంట్ అలౌడ్ బై ద లో పాస్ ఫిల్టర్, ఇట్ వోంట్ అలౌడ్ బై ద లో పాస్ ఫిల్టర్. ఓన్లీ NC/T/2 మాత్రమే పాస్ అవుతుంది. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద నాయిస్ పవర్. Noise power, how we calculate? By taking mean square value. So mean square value of the output signal, this thing. Mean square value calculate చేస్తున్నాం కాబట్టి 1/2 ఆల్రెడీ వస్తుంది. ఈ 1/2 ఇక్కడ రాసుకుంటాము. నెక్స్ట్ NC/T యొక్క మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమని రాసుకుంటాము? NC/T మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. ఇది మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది మనకు 1/4 NC²/T. This is equation 4. So here we derived all the 4 terms: input signal power, input noise power, output signal power, output noise power. We derived all these things. Now we have to calculate the figure, noise figure. What is the formula for noise figure? Noise figure is nothing but F is equal to signal to noise ratio at input to the signal to noise ratio at output. Signal to noise ratio at input ante SI/NI, signal to noise ratio at output ante S0/N0. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇది N0, ఇది N0, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది S0, నెక్స్ట్ ఇది NI, ఇది SI. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. So all the parameters what we derived, we have to substitute here. Then we get noise figure F is equal to 1/2. Figure of merit ఎంత వస్తుంది? 1/F అంటే 2 వస్తుంది. దీనికి రివర్స్. Figure of merit is equal to 1/F. So 2 వస్తుంది. So this is the noise figure for DSBSC signal. So మీకు ఒక్కొక్కసారి ఏమడుగుతాడు అంటే ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్లో కావచ్చు, ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కావచ్చు, గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్లో కావచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఫార్ DSBSC అని A1, B2, C3, D4 అని ఇస్తాడు. సో మీరు 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆప్షన్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అలాంటివి అడుగుతాను అనమాట కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. సో వాట్ ఈస్ ద నాయిస్ ఫిగర్ ఫర్ SSBSC సిగ్నల్ అంటే మనం రాయాలి. సో అలా చేస్తాం అనమాట. సో DSBSC నాయిస్ ఫిగర్ ఈజ్ 2. ఓకే. సో ఈరోజుకి ఇంతవరకు చాలండి. మీరు ఈ డెరివేషన్ బాగా చదువుకోవాలి. ఈ డెరివేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ డెరివేషన్స్ DSBSC, SSBSC, యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ ఇవి ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇవి చదువుకోవాలి. ఈ డెరివేషన్ ప్లస్ ఈ డెరివేషన్ బాగా చూసుకోండి. ఓకే. టుమారో మనము మిగతా వాటికి చదువుకున్నాం. SSBSC AM గురించి చదువుకున్నాం. ఓకే. సో ఈ రోజుకి ఇంతవరకు చాలు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదు అంటే క్లోజ్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ నాయిస్. సో ఇంకా 3 డెరివేషన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఇది ఈరోజు చెప్పిన నోట్స్ ఈరోజే చదువుకోండి. ఏ రోజు నోట్స్ ఆ రోజు చదువుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది, లేదంటే మర్చిపోతారు. ఓకే. మీకు మ్యాక్సిమం గ్యాప్ ఇవ్వడు, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్కి గ్యాప్ ఇవ్వడు. ఓకే. అందువల్ల చదవండి, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓకే. సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ నౌ. అండ్ ఇంకొకసారి ఈ వీడియోని మీరు యూట్యూబ్లో చూసి నోట్స్ రాసుకోండి. యూట్యూబ్లో ఎందుకు పెడుతుంటాను నేను అంటే మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఏమర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా డౌట్స్ రాసుకోవడానికి అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఓకే. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేసి వినొచ్చు. ఓకే. సో చదవండి.